भुजंग प्रयात छंद बिना शरण ताकी न और उपायं कहा देव दैतं कहा रंक रायं कहा पात साहं कहा उमरायं बिना शरण ताकी न कोट उपायं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल जबर छतर तख्त के मालिक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन हजूरी अंदर हाजरियां भर रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी समूह संगतां वडभागी हो नितां प्रत हाजरियां भर के साहिबे कमाल सरबत सदानी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन गुरबाणी श्री विचित्र नाटक जी की लड़ीवार कथा विचार सरवण कर रहे हैं। एक अलौकिक नाटक जिस अंदर महाराज कलगीधर जी ने अनेकां पात्र विखा के अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की पूजा करने का उपदेश दिता है। सब का खंडन करदियां केवल अकाल पुरख के नाम नूं ही मंडन किया है। सो पहला जिहड़ा अध्याय सतगुरां ने मंगल चरण के रूप में उच्चारण किया है, जिहदी आपां विचार सरवण कर रहे हैं। आओ मन बिरतियां एकागर करके साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन उपदेश सरवण करिए। मन की एकाग्रता बनाउण वास्ते समूह गुरसिख संगतां प्यार नाल जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद भुजंग प्रयात छंद बिना शरण ताकी न और उपायं। महाराज कलगीधर जी बख्शिश करते ने एक अकाल पुरख वाहिगुरु दी शरण तो बिना मनुख दे कोल काल तो बचण दा होर कोई उपाय नहीं। अकाल पुरख दी जो शरण आ जांदा है वो कलत काल तो बच जांदा है। कहा देव दैतं कहा रंक रायं। महाराज कहंदे की देवते की दैंत की राजा ते की कंगाल। कहा पात साहं कहा उमरायं। किथे दुनिया दे वड्डे वड्डे पातशाह होए बादशाह होए अगों उन्हां दे उमराव होए। उमराव जिहड़े हुंदे उन्हां कोल फौजां हुंदियां, बादशाह दे दरबार विच खास उन्हां दी जगह हुंदी है। की पातशाह ते की उन्हां बादशाहां दे अगों उमराव हन। बिना शरण ताकी न कोट उपायं। एक अकाल पुरख दी शरण तो बिना भावें मनुख करोड़ां ही उपाय कर लवे, वो वाहिगुरु दी शरण तो बिना नहीं बच सकदा। एक निरंकार ही है जिन्हां दी शरण आया मनुख दी लाज पत रह जाती है। जिते जीव जंतन सो दुनियं उपायं। अकाल पुरख ने इस दुनिया दे अंदर जितने भी जीव जंत पैदा किए यानी सूक्ष्म ते अस्थूल जितने भी जीव पैदा किए हन सब अंत कालं बलि काल कायं। सारियां नूं अंत काल उस बलि काल ने नष्ट कर दिता। भावें कोई बादशाह सी भावें कोई कंगाल सी राजा सी भिखारी सीगा, सब नूं काल दे अंत नूं नष्ट कर दिता है। बिना शरण ताकी नहीं और ओटं। एक अकाल पुरख दी शरण तो बिना होर कोई ओट ही नहीं। ओट किस चीज नूं कहंदे ने? बंदा जिवें धुप तो बचण वास्ते छां दी ओट लै लैंदा, सर्दी तो बचण वास्ते मनुख अग दी ओट लै लैंदा है। किसी भी चीज़ तो बचण वास्ते मनुख कोई ना कोई आसरा तकदा है। ते काल तो बचण लई एक आसरा काल पुरख है।
ਉਹਦੀ ਓਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਨ ਜੰਤਰ ਕੇਤੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਕੋਟਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਜੰਤਰ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਜਿਤੇਕ ਰਾਜ ਰੰਕਿਅਨ ਹਨੇ ਸੋ ਕਾਲ ਬੰਕਿਅਨ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਟੇਢੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਤੇਕ ਲੋਕ ਪਾਲਿਅਨ ਨਿਦਾਨ ਕਾਲ ਦਾਲਿਅਨ। ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਜੇ ਜਪੈ ਅਨੰਤ ਥਾਟ ਤੇ ਥਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤੇਕ ਕਾਲ ਧਿਆਏ ਹੈ ਜਗਤ ਜੀਤ ਜਾਏ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਹਿ ਭਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਚਾਰ ਚਿਤ੍ਰਯੰ ਪਰਮਯੰ ਪਵਿੱਤਰਯੰ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਯੰ ਪਵਿੱਤਰਯੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਲੋਕ ਰੂਪ ਰਾਜਯੰ ਸਣੇ ਸੋ ਪਾਪ ਭਾਜਯੰ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਸੋ ਪਾਪ ਭਾਜਯੰ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨੰ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਮੋਚਨੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਮੋਚਨੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਮਕ ਚੰਦਰ ਚਾਰਿਅੰ ਅਗੀ ਅਨੇਕ ਤਾਰਿਅੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਰਮੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗੀ ਅਨੇਕ ਤਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਗੀ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਜਿਤੇ ਲੋਕ ਪਾਲੰ ਤੇ ਜੇਰ ਕਾਲੰ। ਜਿਤੇ ਲੋਕ ਪਾਲੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦਿਸ਼ਾਪਾਲ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦਰੰ ਕਹਾ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਿੰਦੰ। ਜਿਤਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਫਿਰੈ 14 ਲੋਕਿਅੰ ਕਾਲ ਚੱਕਰੰ। 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਨਾਥ ਨਾਥੇ ਪ੍ਰਮੰਗ ਪਾਹੈ ਬਕਰੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਥ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਆਪ ਨੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੰਗ ਪਾਹੋ ਬਕਰੰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਹਾਂ ਹਨ ਨਾ ਆ ਪਰਪਟੇ ਨੇ, ਟੇਢੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਹਨ। कहा राम कृष्णन कहा चंद सूरन। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਕੀ ਚੰਦਰਮੇ ਹਨ। सब हाथ बांधे खरे काल हजूरन। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਵਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। सवैया काल ही पाए पयो भगवान सो जागत या जग जाकी कला है। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਗਤੀਮਾਨ ਹੈ। काल ही पाए पयो ब्रह्मा शिव काल ही पाए पयो जुगिया है। ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। काल ही पाए सुरासुर गंधर्व जछ भुजंग दिशा विदिशा है। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੰਧਰਵ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਗਵਈਏ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗਵਈਏ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਨੇ। ਗੰਧਰਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਕੋਣ ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। और काल सब बस काल के एक ही काल अकाल सदा है। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਆਕ੍ਰਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਅਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਧਰਵ ਕੀ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। भुजंग प्रयात छंद नमो देव देवं नमो खड़ग ਪਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ निर्विकारं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਕਾਮ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ, ਲੋਭ ਨਾ, ਮੋਹ ਨਾ, ਰੋਗ ਨਾ, ਸੋਗ ਨਾ, ਭੋਗ ਨਾ ਪੈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। नमो राज संसाधिकं तामसेयं। ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਜੋਗੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਤਕੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਯਾਨੀ ਸਤਵਗੁਣ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਮਸਿਅੰ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋਗੁਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਜੋਗੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤਮੋਗੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸਤੋਗੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। नमो निर्विकारं नमो निर्जुरेयं। ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। सावल छंद नमो बाण पाणं नमो निर्भयाणं। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਤੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਿਰਭਿਆਣੰ, ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਭਾਵ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। नमो देव देवं पवाणं पवेयं। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਵਾਣੰ ਭਵੇਯੰ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। भुजंग पर्यात छंद नमो खग खंडं कृपाणं कटारं। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਖਗ ਖੰਡੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਖੰਡੰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਟਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। सदा एक रूपं सदा निर्विकारं। ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰੋ, ਨੀਤੀ ਨਵਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। नमो बाण पाणं नमो दंड धार्यं। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਣ ਧਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जिन्ह चौदह लोकं ज्योतं बिथार्यं। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਸਾਰ ਕੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। नमस्कारयं मोरतीरं तुफंगं। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੀਰ ਤੁਫੰਗ ਬੰਦੂਕਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। नमो खग अदग्गं अपेयं अपंगं। ਅਭੇਯੰ, ਜੋ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਖੱਗ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਭੰਗੰ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਐਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। गदायं गरिष्ठं नमो सहथियं। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਗਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਥੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। जिन्ह तुल्यं वीर बियो नबियं। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। रसावल छंद नमो चक्र पाणं अपूतं पयाणं। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਪੂਤੰਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਭੂਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੱਤ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਹੈ, ਪੌਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭੂਤੰਗ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। नमो उग्र दाड़ं महागृष्ट गाड़ं। ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਮਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸ, ਤਾਮਸ ਤੇ ਸਾਤਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਨਮੋ ਉਗਰ ਦਾੜੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਾੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। नमो तीर तोपं जिन्ह सत्र कोपं। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नमो तोप पट्टं जिन्ह दुष्ट दट्टं। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੋਪ ਤੇ ਪਟੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਟੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। जिते शस्त्र नामं नमस्कार तामं। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। जिते अस्त्र पेयं नमस्कार तेयं। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸਤਰ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਉਨੇ ਆ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਜਾ ਬਰਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਅਸਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਨੇਜਾ ਬਰਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹਿ ਜਾਹੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾ ਦੂਸਰ ਤੋਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਣ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਾ ਦੂਸਰ ਤੋਸੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮੱਥ ਹੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾ ਪਰ ਤੂ ਹੀ ਟਰੈ। ਨੀਚ ਹੈ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਕਿ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਭੁਲਨ ਹਾਰ ਕਹੂੰ ਕਉ ਮੋਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਉਨੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਕਹੂੰ ਕਉ ਮੋਸੋ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕਰੀ ਤੁਮਰੀ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖਿਅਤ ਦਰਬ ਪਰੋਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਬ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਕਰੋ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਕੀ, ਜਿਹ ਸਰੇਵਤ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਿਫਲ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। या कल मैं सब काल कृपान के भारी पूजान को भारी परोसो। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੋਕੋ ਤੋਂ ਭਰੋਸੋ ਏਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤਗਿਰੀ ਦੀ ਮਜਾਜ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। सोम्ब ने सोम्ब से कोट ने साचर जाहे से ने कभी खहन डारे। ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਸੁੰਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਸੁੰਭ ਜਏ ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਸਾਚਰ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਭ ਤਿਨ ਸੁੰਭ ਜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। तुमर लोचन चंड अमुंड से महक से पल बीचने वारे। ਇੱਕ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਨਾਮ ਦਾ ਦੈਂਤ ਸੀ। ਲੋਚਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ, ਧੂਮਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੂਏ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਧੂਏ ਜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ, ਮਹਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। चामर से रण चिछुर से रत तिछन से चट दा चजकारी। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਮਰ ਵਰਗੇ, ਰਣ ਚਿੱਛਰ ਵਰਗੇ, ਰਕ ਤਿੱਛਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਝੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ऐसो सो साहेब पाए कहा परवार ही एह दास तिहारे। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ ਜਾਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ ਐਸੋ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਹੇ ਕਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। मुंड हो से मद कीट बसे मोर से अग से जिन कोट दले है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡ ਵਰਗੇ ਤੇ ਮਦ ਤੇ ਕੀਟਬ ਵਰਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਟਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਦ ਤੇ ਕੈਟਬ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ, ਅਗਾਸੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੋਟ ਦਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ओट करी कबहु न जिन रण चोट परी पग द्वैना टले है। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੁਕਣ ਲਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜੇ ਯੋਧੇ ਰਣ ਚੋਟ ਪਰੀ ਪਗ ਦਵੈ ਨਾ ਟਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਪਈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟਲੇ, ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। सिंध बिख्या जे ना बूढ़ा ने साचर पावक बन बहे ना जले है। ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਬ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਲੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਕ ਬਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਣ ਨੇ। ਰੋਗ ਅਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਲੋਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਵਕ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਘ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਣ ਤੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਵਕ ਬਾਣ ਬਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਕ ਅਗਨੀ ਬਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਝੜਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਲੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਨਾ ਸਕੇ। ते अस तोर बेलोक आलोक सो लाज को छड़ के भज चले है। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਭਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। रावण से महारावण से कट कान हो से पल बीज पछारे। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ 10 ਸੀਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ 1000 ਸੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। 1000 ਸਿਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਲక్ష్మణ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਗਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ, ਫਿਰ ਘਟ ਕੰਨੋਂ ਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਘੜੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੰਭਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁੰਭ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਵੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੜੇ ਵਰਗੇ ਕੰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। भारत नाद कंपन से जग जंग जोरे जिन स्यो जम हारे। ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਦਨਾਦ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਮੇਘਨਾਦ ਦਾ, ਮੇਘਨਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰਦਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਘ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਦਾ, ਬਾਰਦ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਨਾਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੂਜਾ ਬਾਰਦਨਾਦ। ਮੇਘਨਾਦ ਬਾਰਦਨਾਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਥੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਘਨਾਦ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਕੰਪਨ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਹੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਕੰਪਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸਨ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕੰਪਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कुंभ अकुंभ से जीत सब जग सात हूँ सिंध हथियार पखारे। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੰਭ ਤੇ ਅਕੁੰਭ ਦੋ ਦੈਂਤ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੰਭ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕੁੰਭ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਸਿੰਧ ਹਥਿਆਰ ਪਖਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਧੋਤੇ ਹਨ। जे जे होते अकट्टे बेकट्टे सो कट्टे कर काल कृपान के मारे। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਮੇਘਨਾਦ ਵਰਗੇ, ਕੁੰਭ ਤੇ ਅਕੁੰਭ ਵਰਗੇ, ਅਕੰਪਨ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾ ਹਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੱਟੇ ਕਰ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो कहूँ काल ते भाज के बाजियत तो के हकुंठ रहो भज जइए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 14 ਪੁਰੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋਗੇ? आगे हूँ काल तरे अस गाजत छाजत है जिह ते नस अइए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਫਿਰ ਗੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੀਏ? ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਹੀ ਗਰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲ ਉਹਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ऐसो ना कह गयो कोई सो दावरे जाहे ओ पाव सो काव बचैया। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਉਪਾਅ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। जाते ना छूटी है मूड़ कहूँ हस ताकि ना क्यों शरणागत जइए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੇ ਮੂਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹ ਫੜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿਆਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। कृष्ण और विष्णु जपे दोहे कोटिक राम रहीम बलि बेद त्यायो। ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਭਲੀ ਵਿਦ ਧਿਆਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹੀਮ ਭਲੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ब्रह्म जप्यो और संभ थप्यो ते हते तोहे को के नहु ना बचायो। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਜੀਵ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ? ਪੂਜਾ ਸਭ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कोट करी तप साधे न कोटिक काहू ना कौडी को काम कढायो। ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। काम का मंत्र कसीरे के काम न काल कुकाओ के नहु ना बचायो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਮ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਪਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਸੀਰੇ ਕੇ ਕਾਮਨਾ, ਉਹ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਲ ਕੋ ਘਾਓ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਬਚਾਇਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਓ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। काहे को कूर करे तप साइन की को कौडी के काम न है। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। तोहे बचाए सके कहो कैसे के आपने कब बचाए न है। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ। ਕੈਸੇ ਤੋਹੇ ਤਾਰ ਹੈ ਸੁਨ ਜੜ, ਆਪ ਡੁੱਬਿਓ ਭਵ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਦੇਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ? कोप कराल की पावक कुंड में आप टंगियो ते मतोहे टंगा है। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਲ ਕਹੀਏ ਭਿਅੰਕਰ, ਕੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਟੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਅਜਗਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਣ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੀ ਫਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ,
ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੱਕਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ, ਇੰਨੇ ਕਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਵਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰੀਏ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜੋ ਏਕ ਰਾਮ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੇਤਰੇ ਚੇਤ ਅਜੋ ਜੀਆ ਮੈਂ ਜੜ, ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਕਾਮ ਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਹੈ ਜੀਵ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਜੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਹੂ ਕਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਜੋ ਜੀਏ ਮੈਂ ਜੜ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਕਾਮ ਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਪਛਾਨਤ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾ ਬਸ, ਜਾਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਹੂ ਪਰ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਇਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਸੋਦਰ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੜੀ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਜਿਹ ਕੈ ਪਰ ਸੈ ਪਰ ਲੋਕ ਪਰਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਪਾਪ ਕਰੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕੈ ਜਿਹ ਪਾਪਨ ਤੇ ਅਤ ਪਾਪ ਲਜਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਮ ਪਾਪ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨੁਰਾਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਫੋਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਪਾਪ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹੇ ਪਾਪਨ ਤੇ ਅਤ ਪਾਪ ਲਜਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਜੀਵ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਜੜ, ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ। ਹੈ ਜੀਵ, ਹੈ ਜੜ, ਹੈ ਮੂਰਖ, ਜੇ ਚਰਣੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਣੀ ਪੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਹਨ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਣੀ ਪੈ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਨ ਭਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤਜੇ ਨਹੀਂ, ਪੇਖ ਸਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ,
ਮੌਨ ਸਾਧਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਮੌਨੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਤਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਮਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੇਖ ਸਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਭੇਖ ਸਜਾ ਲਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾ ਕੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कंठ न कंठी कठोर तर नहीं शीस जटान के जुटू सहाये। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਠ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਕੰਠੀ ਕਠੋਰ। ਕਠੋਰ ਕੰਠੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਠੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਮਣਕਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੰਠੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਜਟਾਨ ਕੇ ਜੂਟ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਰ ਮੁੰਡਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੇਸ ਲਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੈਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰਾ ਲੈ, ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। साच कहो सुन लै चित दे बिन दीन दयाल की साम सिधाए। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਏ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ। प्रीत करे प्रभ पायत है किरपाल न पीजत लांड कटाए। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कागद दीप सब कर के अर सात समुद्रन की मस कहूं। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੀਪ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਅਰ 7 ਸਮੁੰਦਰਨ ਕੀ ਮਸ ਕਹਿਓ, ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਮਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। काट बनासपति सगरी लिख बेहू के लेखन काज बने हो। 18 ਭਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਐ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। 18 ਭਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। सारस्वती बकता कर के जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हो। ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਤਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ।
ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਗਕੂਟ ਗਣੇਸ਼ ਕੇ ਹਾਥ ਲਿਖੈ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਿਓ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਅਰਥ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੀ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। तो महाराज कलगीधर जी ने तां उदाहरण दिती है भी गणेश जी लिखण विच सब तो तेज ने। करोड़ां युगां ताईं मैं गणेश जी नूं लिखण वास्ते बिठा लवां, उन्हां दे हत्थां नाल करते पुरख दी वडियाई लिखावां। काल कृपा न बिना बेनती ना ताऊ तुम को प्रभ न कर जहाओ। साहब जी कहंदे हे अकाल पुरख तेरे चरणां दे विच बेनती कीते बना। जे मैं इन्ना पसार भी लवा ना, पर तुहाडे चरणां विच बेनती कीते बिना मैं नैक मात्र रंचक मात्र भी तुहानूं प्रसन्न नहीं कर सकदा। तुहाडी वडियाई दा एक अखर नहीं लिख सकदा। कबीर सात समुंद है मस करो कलम करो बन राए, बसुदा कागद जो करो हर जस लिखन ना जाए। कबीर जी भी कहते सत समुद्रां दी शाही बना लवां, धरती दा कागज बना लवां, 18 भार बनस्पति दियां कलमां बना लवां, फिर भी मैं हरि दा जस नहीं लिख सकता। नानक कागद लखमणा पढ़ पढ़ कीचै पाओ, मस्सू तोट ना आवई लेखन पाउन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवै हौ के बड़े आखा नाओ। हे अकाल पुरख तुहाडे जस दा अंत नहीं पाया जा सकदा। नित श्री विचित्र नाटक ग्रंथे श्री काल जी की उस्तत प्रथम ध्याए संपूर्ण शोभ मस्त अफजू। इत्थे ही श्री विचित्र नाटक अलौकिक जिहड़ा नाटक है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਸਤ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅਫਜੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਉ ਪਈ तुमरी महिमा अपर अपारा। हे अकाल पुरख जी तुहाडी महिमा अपर अपार है, बेअंत है, ओदा अंत नहीं पाया जा सकदा। जाका लहियो ना किन्हू पारा। सतगुरु कहंदे अज ताईं जिस दा किसे ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पाया सुरग मछ प्याल जी। अज ताईं किसे ने भी तुहाडा अंत नहीं पाया। बड़े बड़े मुन देवते कई जुग तिनी तन ताया, किनी तेरा अंत ना पाया। चंडी दी वार विच कलगीधर जी लिखदे वड्डे वड्डे देवते मुनि बैठे तेनू ध्या रहे ने, तपस्या कर रहे ने, पर वाहिगुरु अज ताईं आप जी दा किसे ने भी अंत नहीं पाया। देव देव राजन के राजा। देवतियां दे वड्डे देव ते राजियां दे तुसी महाराजे हो। दीन दयाल गरीब निवाजा। दीनां उपर दया करन वाले ते गरीबां नूं निवाजदे हो। दोहरा मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। मूक नाम हुंदा मूर्ख दा। जदों कोई मूर्ख परमेश्वर दी शरण आवे ना, जदों वाहिगुरु किसे ते त्रुट पवे ते मूर्ख भी शास्त्र खट 6 शास्त्र उन्हां नूं उचारण करन वाले वक्ता बन जांदे ने। पिंग गिरन चढ़ जाए। पिंग जेड़े पिंगले ने महाराज कहते वो पर्वतां ते चढ़ जांदे हन। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। अंध लखै
ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਦਰੋ ਸੁਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੋਂ? ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੋ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚੋ ਤਰਤਾ ਆਵਈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਕਟ ਨ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹਿ, ਹੋ ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ, ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਉ ਪਈ ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤੁਛ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣੀ ਹੈ, ਬਲਹੀਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਗਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਕਹਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹੋ ਕੀਟ ਬਖਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਮਹਿਮਾ ਤੋਰ ਤੁਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜਨਮ ਜਿਮ ਪੂਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਾ ਤਵਨ ਕਾ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾ ਤੁਮੈ ਬਨਿਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਮਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂ? हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਬਤਾਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਰਾਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਊਚ ਨੀਚ ਖਾਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾ, ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 1000 ਸਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਵੈਸ ਹੰਸ ਰਸਨਾ ਸੁਹਾਈ, ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਜੀਭਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 2 ਜੀਭਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ 1000 ਫਣ ਨੇ ਤੇ 2000 ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਹਨ। ਰਟਤ ਅਬ ਲਗੇ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਟ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਪੈ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਢਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਰਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਜਿਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਆਂ 2000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਫਣ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਣ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ 2000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੋ ਤਉ ਨ ਪਾਵਤ ਪਾਰਾ, ਰਟਤ ਅਬ ਲਗੇ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਜੇ ਜੀਵ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਾ ਕੋ ਕਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ। ਜੋ ਕੌਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਤ ਬਾਤ ਉਰਜ ਮਤ ਰਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਉਲਝੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਮਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿੰਕੂ ਹੋਇਆ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਸਿਆਣੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਉਲਝ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਤ ਬਾਤ ਉਰਜ ਮਤ ਰਹਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨ ਬਰਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਹੋ ਬਨਾਈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ। ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਬ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ੋਰ ਕਥਾ ਸਭ ਹੀ ਤਬ ਕਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਬ ਗਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਉਪਜਿਆ ਜਥਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਢ ਬੰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਸੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਲਾਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਲੋਨੀ ਜੰਡੋਲੀ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਟਾ ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਥਾ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਉਪਜਿਆ ਜਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।